have taken Fraunhofer diffraction, okay, because that diffraction is easy to analyze. We have taken the Fraunhofer diffraction. We know that in Fraunhofer diffraction the source is at infinity. So the wavefront we are getting is plane wavefront, okay. So from that plane wavefront it is, so we know that in Fraunhofer we will be using the lenses to diverge it, okay. So this is the lens we are using. So through the lens the light is incident on the slit, okay. So the width of the slit here, the slit oda and the nama A nu eduthukom, okay, and the spacing we are taking it as A. The slit I have already told it will be like a small opening, okay. For our understanding I have taken it as a long slit, okay. So here we know that when the light is incident on the screen, okay, so there will be a bright, adha and the light poi padra adhe edam vandu it will be brighter, okay. This area will be brighter, that we all know. This area will be brighter. And after I told you that since it is a wave, the wave will diffract, and because of that the central maxima, with this point we will call it as central maxima, but it is not up to this point, okay. Geometrically it is from this point to this, but practically it is not up to this point. It will be having some other area. Idhula irundhu innu area vandu jastiya pogalam, seriya. Apdi pochuna இது வந்து பிரைட்டரா இருக்கும் இல்லையா, இந்த ஏரியா பிரைட்டரா இருக்கும். வாட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் மினிமம்? ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் எங்க இருக்கும்? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மினிமம்? மேக்ஸிமம் மீன்ஸ் பிரைட், மினிமம் மீன்ஸ் டார்க், ஓகே. ஸோ எந்த இடத்துல அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டார்க் ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறத லெட் அஸ் கால்குலேட். ஸோ ஃபார் தட் வி ஹேவ் டேக்கன் அ பாயிண்ட் பி. அதுக்காக நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பி எடுத்திருக்கோம், சரியா. அந்த பாயிண்ட் வந்து மினிமமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும், மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷனில் அது மேக்ஸிமமாக இருக்கும், that we are going to analyze, okay. What is the condition for the point P to be the first minimum, second minimum, இல்லை third minimum இருக்கலாமா, என்ன இருக்கலாம்னு தெரியாது இல்லையா. I have taken just a point P. அந்த பாயிண்ட் P வந்து என்னவா இருக்கலாம், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மினிமமாக இருக்கலாமா, செகண்ட் மினிமமாக இருக்கலாமா, அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட கண்டிஷன் இல்லை, இல்லை அது மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன, that we are going to discuss it now, okay. Okay, so this is the arrangement. This AB is the slit and this is the width of the slit, and this is the distance between the slit and the screen, okay. This is, so in order to find out the path difference, we need to find out the path difference. We have drawn a perpendicular line, okay. You may have doubt why we have drawn the like this. Suppose this is one path and this is one path, how will we measure? We have to measure these two and subtract this distance from this distance, yeah, we will get it. Otherwise you can simply draw a perpendicular line, okay. You simply draw a perpendicular line and find the sine theta of this, okay. You will get the difference between these two, okay. You will get the path difference. So this is one method. So similar method we are going to try it here, okay. So we know that the angle it is making with the, அதாவது this is the center point C, okay. இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இது எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணியிருக்கு, நான் எடுத்துருக்கிற பாயிண்ட் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குன்னா தீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் இருக்குது, ஓகே. ஸோ திஸ் இஃப் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் தீட்டா, we know that this angle is also theta, okay. Here there is one angle, this is theta. So totally, as I already told in the last slide also, we have explained this, okay. So this is theta. இது தீட்டாவா இருந்துச்சுன்னா இதுவும் தீட்டா தான் கண்டிப்பா. So if this is theta, totally it is 90. So this will be, this angle become 90 minus theta. So this we know that 90 degrees. So what about this angle? This is definitely be theta. Okay. So our what we are going to do is we are going to find out the condition for this point to be in the point central minimum. First minimum இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன், இல்ல first maximum இருக்கணும்னா கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இல்லையா. So for that we are doing one thing. So we have so many points in between the slit. இந்த slit இடையில நிறைய points இருக்கு இல்லையா. இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்துமே சோர்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி வேவ் ஃப்ரண்ட் வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்துமே டெவலப் ஆகும். அப்படி டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிரஸ்ட் அண்ட் கிரஸ்ட் வந்து கம்பைன் ஆகும். இதே மாதிரி ட்ரஃப் அண்ட் ட்ரஃப் வந்து இந்த இடத்துல எல்லாமே கம்பைன் ஆகும். அதனால தான் இங்கே வந்து பிரைட்டா இருக்கு, சரியா. ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அது கம்பைன் ஆகாது, ஓகே. அது டார்க்கா இருக்கணும்னா இட் ஓன்ட் கம்பைன், ஓகே. கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் வந்து கம்பைன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இடத்துல தான் டார்க்கா இருக்குது, புரியுதா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா
இந்த இடத்தை எடுத்துக்கிறோம், இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா we are selecting a point. அந்த பாயிண்ட் எப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து டார்க்காக நமக்கு கிடைக்கணும். இங்கேருந்து ஒரு க்ரஸ்ட் போச்சுன்னா இங்கேருந்து ஒரு ட்ரஃப் போகணும், ரெண்டும் போய் கேன்சல் ஆகி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல எனக்கு டார்க் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதை கொண்டு வரதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are taking this slit and to get the minimum condition, dark points, dark fringes கிடைக்கிறதுக்கான கண்டிஷனுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், புரிஞ்சதில்ல எதுக்காக பண்ணுறோன்னு. இந்த மாதிரி இதை வந்து நான் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம், ஈவன் நம்பரில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். மினிமம் கண்டிஷன் கிடைக்கணும்னா ஈவன் நம்பராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்ப்ளிட்டை. ஏன் ஈவன் நம்பர்னால் இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ 1 2 3 4 இருக்குது, இங்கே ஒரு 1 2 3 4 இருக்குது. இந்த 1லேருந்து ஒரு க்ரஸ்ட் போகும், இந்த 2லேருந்து ஒரு ட்ரஃப் போகும், ரெண்டுமே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஒன்று போய் இங்கேருந்து ஒன்று போகும், கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை வந்து இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். சப்போஸ் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை ஆட் நம்பர்ஸில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் மினிமம் பாயிண்ட். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் டிவைடிங் ஸ்லிட் விட்டை வந்து நான் டிவைட் பண்ணுறேன். அதாவது ரெண்டு பார்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று ரெண்டு பார்ட்னா எப்படி எடுக்கலாம், a/2 and a/2. ஓகே, and I am going to find out. First find out the path difference கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, so what is the path difference? இது ஒரு வேவ். நம்ம நிறைய வந்து இது வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ் நான் ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட். நம்ம ரெண்டு வேவ் தான் ரெண்டு லைன் தான் எடுத்துக்கிறோம். பட் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி 2 lines, so many lines will be there. For our analysis we have taken 2 lines. அந்த 2 lines எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதுலேருந்து I am going to find out the path difference. ஃபர்ஸ்ட்ல என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, so let us take this as del. இது delன்னு எடுத்துக்கலாம். First find out this is del. Okay, so sin theta. What is sin theta? Opposite side by hypotenuse. Here the opposite side is del. What about the hypotenuse? Hypotenuse I have taken what? இது இந்த பாதி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். பாதினாலும் இது del தான் இல்லையா. இது வந்து hypotenuse எனக்கு இப்போ என்ன a/2. So I have to write it as a/2. Okay, so what about my del? That is equal to a/2 sin theta. Can you understand? So here my del path length is a/2 sin theta. சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா first I am going to find out the condition for, or I can write yes first I am going to write the condition for minimum point. Okay, so for the first minimum we know that for minimum what will be the condition for the path length should be lambda/2. If it for maximum n lambda, yeah, lambda எடுக்கணும். If it is for minimum, multiples of lambda/2 the minimum oda condition, path difference, that we have already studied. Anyway, keep it in mind. Maximum இருந்துச்சுன்னா n lambda. Okay, minimum இருந்துச்சுன்னா 2n minus 1 into lambda/2. Okay, and அதுக்காக தான் அந்த 2n minus 1 அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஆட் ஈவன் நம்பராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். புரியுதா? ஸ்ப்ளிட்டை வந்து ஈவன் நம்பராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துப்போம். இப்போ இதுதான் என்னோட கண்டிஷன். எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, ஏற்கனவே பார்த்து டிஃபரன்ஸ் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், a/2 sin theta அப்படின்னு எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ கேன் ஈக்குவேட் தீஸ் டூ ஈக்குவேஷன். therefore lambda/2 equal to a/2 sin theta. Okay, from this lambda is equal to a sin theta. Okay, so this is the condition for the first minimum. Okay, இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மினிமமோட கண்டிஷன். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் வந்து இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அதோட லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு a sin theta. This is the condition for first minimum. Okay, similarly the condition for the second minimum. Okay, condition for the second minimum is again divide it into two more parts. Okay, இந்த பாதியையே இன்னும் பாதியா பிரிச்சுக்கலாம். புரியுதா? அப்போ உனக்கு என்ன வரும், இங்கே ஈஸியாக சொல்லலாம். இங்கே பாதியை இன்னும் பாதியா பிரிச்சுக்கிறீங்க. ஸோ lambda become a/4 sin theta. Okay, so what about when we compare these two, what you will get? Yes, it is lambda/2 is equal to a/4 sin theta. So this becomes 2. So lambda is equal to a/2 sin theta. So this is the condition for second minimum. Okay, this is the condition for second minimum, or you can write 2 lambda is equal to a sin theta. Okay, so second minimum oda condition இதுதான். First minimum oda condition lambda, second minimum oda condition 2 lambda. Okay, then the next one is third minimum, condition for the third minimum. Okay, condition for third minimum, what you will do, again you split it. First you have split
a by 2 a by 2 இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க again ஒவ்வொன்றையும் a by 4 a by 4 டிவைட் பண்ணும் இல்லையா 4 டிவைட் பண்ணும் இனி என்ன பண்ணும் 6 டிவைட் பண்ணும் that means a by 6 okay that is lambda equal to a by 6 sin theta. So what is lambda? We know that condition is lambda by 2 that is a by 6 sin theta that is equal to 3 a by 3 sin theta that is 3 lambda equal to a sin theta. Okay, so this is the condition for third minimum. So what will be first, second, third எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா so what will be the condition for nth minimum? எந்த ஒரு பாயிண்ட்லயும் nth பாயிண்ட்ல அதோட மினிமம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is n lambda is equal to a sin theta. So this is the condition for nth minimum. Can you understand? So these are the condition. அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா lambda அப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டைஃப்ராக்ஷனில் அது வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகும்போது மேக்ஸிமம்க்கும் மினிமம்க்கும் கண்டிஷன் வேரி ஆகுது இங்கே வந்து மினிமமோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிம்பிளி தட் இஸ் a sin theta equal to n lambda. இந்த n lambda அங்கே வந்து எதுக்கு கண்டிஷனாக இருந்துச்சு மேக்ஸிமம்க்கு கண்டிஷனாக இருந்துச்சு இல்லையா இன்டர்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் மேக்ஸிமம் we will take it as n lambda இல்லையா பட் ஃபார் டைஃப்ராக்ஷன் the மினிமம் அதோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னா மினிமம் அதாவது மினிமம் பாயிண்ட் அது டார்க் பாயிண்ட் கிடைக்கணும்னா கண்டிஷன் வந்து a sin theta should be n lambdaவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா that is the minimum point. So we can write n is equal to 1 2 3 etc. Okay. So finally we have achieved the condition for minimum points. எந்த minimum pointல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டார்க்கா இருக்கும் அப்படின்னு first minimum point இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Similarly we are going to find out for maximum point. So to find out the condition for maximum we are splitting it into odd numbers. Why means as I told right to condition for dark இப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணோம்னா இங்கேருந்து ஒன்று வரும் இங்கேருந்து ஒன்று வரும் கேன்சல் ஆகிடும் அது வந்து டார்க் ஆகிடும்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ 3 பார்ட்டாக இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் பட் இங்கேருந்து போகிறது வந்து அப்படியே போகும் இல்லையா ஸோ இதனால நமக்கு இங்கே பிரைட் ஃப்ரிட்ஜ் கிடைக்கும் அதனால தான் அது மேக்ஸிமம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து 3 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் 3 டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகே so that is odd numbers there is a by 3 sin theta even la edutadnala a by 2 nu eduttom here 2 4 nu eduttom here 3 nu edutkalam 3 sin theta equal to condition is lambda by 2 so we can write a sin theta is equal to 3 lambda by 2 okay this is the condition for first minimum. Similarly for second minimum what will be the condition? This is a by 3 the next one will be in odd okay so a by 5 sin theta. So a by 5 sin theta equal to lambda by 2. So a sin theta is equal to 5 lambda by 2. Okay. So 5 lambda by 2. So likewise it will be going on. For third one what will be? It will be 7 lambda by 2. Likewise it will be going on. So for nth how can we write? We can write it as 2n plus 1 into lambda by 2. So this is the condition for what? For the nth. Okay. For the nth maxima, this is the condition. 2, if n is equal to 1, this will become 3n by 2. If n is first fringe, 3n lambda by 2. Second, 5 lambda by 2. Third, 7 lambda by 2. Likewise, it will be going on. So the general equation is this one. Okay, so in this condition, it will be maximum. Okay, hope you could understood. Okay, hope you could understood it. And these are the condition for மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் புரிஞ்சது இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ஏ சைன் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன் இந்த ஏ சைன் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்ல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதை எடுத்தோம் இல்லையா இந்த டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஏ சைன் தீட்டா அப்படின்னு கிடைச்சது டெல் மீன்ஸ் வாட் பாத் டிஃபரன்ஸை வச்சு தான் நம்ம எப்போவுமே வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அது வந்து மேக்ஸிமமா மினிமமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது பாத் டிஃபரன்ஸ் தான் ஸோ இந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஏ சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாத்துலேயுமே ஏ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ சைன் தீட்டா ஏ சைன் தீட்டானா நத்திங் பட் இட் இஸ் த பாத் டிஃபரன்ஸ் ஸோ அங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து என் லேம்டாவாக இருந்துச்சுன்னா பிரைட் ஃப்ரிஞ்சாக இருக்கும் பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து லேம்டா பை 2 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன ஏ சைன் தீட்டா அதோட வேல்யூ என்ன லேம்டா பை 2 புரியுதா அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிரைவ் பண்ணோம் அந்த பாத் டிஃபரன்ஸுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தீங்க
அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். அதனால தான் எல்லாத்தையுமே λ/2 ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கோம். புரிஞ்சுதா? அதுலேருந்து நம்ம வந்து கண்டிஷன் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்தந்த கண்டிஷனில் மேக்ஸிமமாக இருக்கும், அந்த கண்டிஷனில்